Hello everyone. You are the future chartered accountants, company secretaries, and CMAs of India. I am Abhijith Acharya, welcoming you all for today's YouTube class, that is Abhi Classes. I hope you have watched my earlier series, that is CA MCQ based questions series, part 1 and part 2. If you have not watched the same, don't worry, I will also provide the same in the description box. Please go and watch that. So in this class, we are going to discuss about case-based scenarios that has been provided by our Institute of Chartered Accountants of India. This case-based scenario is not only applicable for Chartered Accountant students, it also applicable for if you are a CS executives and CMA Inter, so you can watch this video, watch this class. In these case-based scenarios, our institute has provided 20 questions, out of which, in which 21 sub questions are there. Actually 20 questions are there, in which 83 sub questions are separately being given and actually under separate individual questions. So in today's class we are going to discuss about 5 case-based questions which contains 21 sub questions. Solving this case-based scenarios not only helping you to revise the concept, but also it gives a platform to apply your theoretical knowledge in a practical situations, because these questions are framed in such a manner that these are all practical life questions. If you go into the actual field, then you have to face this type of questions in your practical life also. Then you have to apply your theoretical knowledge, that what you have studied in your books, into practical aspects. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೊಂದು ICAI ಒಂದು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, without wasting further time, we will solve these questions in a less time. That is more important. Okay, let's get started today's class, that is 25 case-based questions which contains 21 sub questions. Welcome. First question: Shashikant, aged 45 years, is an Indian citizen and a member of crew member Indian ship engaged in a carriage of international traffic departing to the Chennai port on 29th May. Okay. Date entered into CDS, that is continuous discharge certificate, in respect of joining the ship on 29th May. Okay. Date entered into continuous discharge certificate is in respect of signing off. First one is signing off is 19th December. Okay. He stayed in the last 4 years preceding to the previous year is 400 and 750 days in the 7 preceding years. Okay. He received a salary of 7,20,000 in his NRE account with the State Bank of India. He also furnished details of the same. Dividend. Okay, we'll first solve this basic question, because one of the basic conditions, that is second basic condition, that is 60 days in a previous year and 365 days in a preceding 4 previous year, is not applicable for an Indian citizen who is an Indian crew member of an Indian ship. For him, in order to satisfy that residential status, he has to satisfy at least for 182 days or more. So for counting the number of days that he has stayed in India, we have to exclude date on which he signs that CDS and till the actual signing of the date in which of the CDS. In this, that has been given that from 29th to 19th December, he is not in India. He is out of India. Okay. So from 29th to 19th September, we have to include this date also. Okay. In May 29th, 30, 31, 3 days. In May 3, in June 30 days, in July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 19. Okay. These days we have to exclude from 365 days. That is 3 plus 30. June 31, 31, 30, 31, 30 plus 19, 205 days. 205 days. From we have to exclude
365 days minus 205 days. That comes to 365, 160 days, which is less than 182 days. So he is flatly considered as NR. Simple, basic provision is understandable, right? And he received a salary. These are information as there, no, that are all irrelevant for the time being. He received a salary of 7,20,000 in an NRE account. Section 10 says that, and if you receive any amount from your NRA account, non-resident external account is exempt. So it is fully exempt. Okay. Next, he furnishes the details as below. Okay, dividend declared in the month of April 2022 by X Limited, Singapore. The same was also Singapore. Since he is a NR, global income is not taxable. Only for NR, Indian income is taxable. That is received in India, accrued in India. Concept only applicable. Okay, this is not taxable in India. Agriculture income, land in Pakistan. Pakistan agriculture land untante. Received in India concept applies. So 2,50,000 applies. Rent received from house property in Chennai. Okay, 3,65,000 house property accrue concept. So rent received from house property in Chennai. That also to be included in his income tax to be charged. Okay, based on the facts given below, choose the most appropriate answer. Okay, what is the Mr. Shashikant's residential status? That we have already checked here. His residential status is NR, right? So option is NR. Simple. What would be the total income of Mr. that person, assuming that he does not opt for paid 115 BSc? 115 BSc ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವನಿಗೆ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಯಾಕಂದರೆ 3,60,000 ಇದು 30,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಓನ್ಲಿ 70% ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. 3,60,000 का 70% होता है 2,52,000. Next, PGBP income, that is agriculture income, right? That is agriculture not in India, it is in Pakistan. 2,50,000 plus 2,50,000 will come to 5,02,000 is the gross total income and as well as net total income, because irrespective of the in the absence of given information, 5,02,000 is the answer. Simple, super. Assume for the purpose of answering this question, only for 1.3 this assumption we have to take. For the rest we should not take this assumption. Only for answering 1.3 question we have to assume like this. Please remember in examination also, if you assume like this questions is there, assume that you have to assume only for that particular sub question you have to assume. ಓನ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಟು ದ ಮೈನರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ 1/4/2022 and his wife is a housewife and does not have any other income. Okay, minor receives the rent from house property. In such a case total ಇದು ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ MCQs ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ವೈಫ್, ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆರ್ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈನರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್. In that case, section 27 will applicable. If he transfers his house property to the minor married daughter, section 27 will not be applicable. Instead of that, section 64, that is clubbing provision, will be applicable. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಹ 27 ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಮೈನರ್ ಸನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 32 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇಯರಿಗೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೈನರ್ ಸನ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಅಪ್ಲೈ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೆಕ್ಷನ್ 64 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ Shashikam only to this sub question, okay, and accordingly 10 section 32 will be applicable, okay. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ PGBP ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುವ. ಪ್ರತಿ PGBP ಎಷ್ಟದು ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಲೆ 2,50,000 ರೈಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ 2,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಷ್ಟು 3 lakhs, ಸೇಮ್ 3 lakhs ಎಷ್ಟು 2,52,000 ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ. 252 ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, 360 ಇಂಟು 70% ಮಾಡಬೇಕು 252, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ 1,500. 250 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತು 250 250 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ 5,05,000. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ. ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ. ಸೆಕ್ಷನ್ 27 ಆಲ್ಸೋ assumes the same concept like section 64 and also section 27, okay. 1.4 ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಮುಗಿತಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಹಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಯು ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. We have to analyze that whether he should opt for old scheme or he should opt for new scheme. That means we have to check, we have to compute the tax liability under both situations. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ, ಮೇಲಿದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು 5,02,000, ಓಕೆ. 5,02,000 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 5,02,000 ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 5,02,000 ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 2.50 2.5 to 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12,500, ಮತ್ತು 2,000 5 lakhಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ 20%, 2,000 का 20% ಹೋತಾ ಹೇ 400 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ 12,900 ಬರ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 13,416, ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ 13,420 ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕುದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುವ. ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೇಮ್ 12,500 ಮತ್ತೆ 5%, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಬರ್ತಾರೆ. 5 lakh to 7.5 lakh ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10% ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,000 का 10% ಹೋದಾಗೆ 200. ಸೊ 12,700 ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 12,700 ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 13,208 ಬರ್ತದೆ. 13,210 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಇದು, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಓಕೆ. ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ್ತುಂಟೆ? ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗುವ. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವ, ಪಕ್ಕ ಮುಗಿದಾವೆ, ಈಸಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರಜ್ ಫರ್ನಿಷಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 10A ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರದ್ದು ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ 16-17 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ 15-16, ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 16-17. 16-17 to 22-23 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 7th year. This is the 7th year of 7th actual anniversary, okay. 7th year, okay. Total sales we were given 85 lakh, 45 lakh, domestic sales 40 lakh, profit from above transaction is 20 lakh, okay. This is very important. Export sales include freight and insurance of 5 lakh. This we should ignore. Export sales ಅಲ್ಲಿ 5 lakh ಉಂಟು ಅಂದರೆ 40 lakh
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ 80 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಇದು 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಬಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ರೆಂಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ರೆಂಟ್ 25,000 per month from a commercial property. He earned interest on saving 12,500, interest on post saving being 5,000. Based on the above facts, choose the most appropriate answer to the questions. Compute the first one, 2 point first. Compute the amount of export turnover and total turnover for the purpose of computing section deduction ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ 5 lakh we should exclude. Total turnover will be 80 lakh, export sales will be 40 lakh. Answer will be B. Compute the total amount of deductions available for 23-24. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 45 ಅಲ್ಲ 40 ಲ್ಯಾಕ್, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80 ಲ್ಯಾಕ್. ಅಂದರೆ 20%, 20 ಇಂಟು 1/4, ಇಲ್ಲಿ 1 ಜಾ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಜಾ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಲ್ಯಾಕ್, 4 1 ಜಾ, 4 2 ಜಾ, ಓಕೆ 4 10 ಜಾ, 10 ಲ್ಯಾಕ್. ಅದರದ್ದು 50%, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 7th ಇಯರ್, ಅಂದರೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು, ಸಿಂಪಲ್. ಆನ್ಸರ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018, ಅಂದರೆ 1819, 1920, 2021, 2122, 2223, 5th ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50% ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ 115 BS ಬಚಾವ್, 115 BS ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಎಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೇ ಥರ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಎಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 25,000 25K ಇಂಟು 12 ಇನ್ 12 ಮಂತ್ ಇಂಟು 70% ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದಲ್ವ. 25,000 ಇಂಟು 12 ಇಂಟು 70%, 210,000. PGBPಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 10A, ಸೊ 15 ಲ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 5,500, ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ 3,500 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಸೊ 14,500 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ IFOS. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ 2,10,000 ಪ್ಲಸ್ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ 14,500 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ 17,24,500. ಇದು GTI. SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1080 TTA ಪ್ರಕಾರ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವನು ನಾನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ 10,000 ತನಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ 14,500 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟಾ ನೋಡುವ. 1714 ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂತು ನಮಗೆ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. Unless and actually you cannot answer these questions unless and otherwise you are not thorough with your concept. Third question, Mr. Kishan is engaged in the following activities on agricultural land situated in India, total of 5 acres. Okay, no problem. Activity ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he grows sapling and seedling is a nursery ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is flatly an agriculture income ಅಷ್ಟೇ, section 10 section 1 ಪ್ರಕಾರ. Sale proceeds is 5 lakh, cost of plantation is 1.4 lakh, basic operation is okay, this is net income ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು agriculture income. Okay,
He grows cotton, 40% of the cotton produced and sold as a 4 lakh. Cost of cultivation is 2.25 lakh. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ 40% ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 60,000 ಈಸ್ 3,37,500. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಫ್ ದ agriculture product, if the processing of agriculture product is optional, then we have to bifurcate agriculture income as well as a business income ಅಂತ. ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರದ್ದು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿಗೆ, ಮೈನಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜಾಗರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ಆ ಜಾಗರಿದ್ದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 60% ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ, 60% ಅಲ್ವಾ, ಅದರದ್ದು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 6 lakh ಅಂತ. 6 lakh ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1 lakh, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 8,50,000. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೇ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಜರಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಟು 15,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. 50% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Based on the above, choose the most appropriate answer ಅಂತ. What amount of the income arising from activity A would constitute agriculture income? ಅವರೇ agriculture income ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, 5 lakh minus 1,40,000 will be 3,60,000 will be the answer. Simple. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಟನನ್ನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು 40% ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 lakh, ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 2.25 lakh, ಅಂದರೆ 1.75 lakh ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೂಪರ್. And what amount of the activity B would constitute ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅ ಯಾರ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು 60% ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉಂಟು. ನಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮುಂದುವರ್ಸ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakh. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 337,500. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8.50 lakh, 8.5 lakh. Fair market value we should minus that because it has been already considered here, and further processing cost of the final product is come around 8 lakh, 2.5 lakh, 1.5 lakh will be our business income. Okay, 6 lakh minus 337,500 will come around 262,500. ಇದು agriculture income, ಇದು business income. Simple. ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಉಂಟು ನೋಡುವ. 262 agriculture income, 150 as a business income. Simple, best. What amount of income activity C constitute agriculture income and otherwise in the hands of Mr. Kishan? Activity C ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 30% ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಅದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಇದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಬೀಳ್ತದೆ. 15,000 का 50% होता है 7,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂಟು 12 ಮಂತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 7,500 ಇಂಟು 12, 90,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಅಂತ, ಇನ್ಕಮ್ ಅದಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಿ ಟಿ ಐ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು 90,000, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದದ್ದು 1,50,000 ಆಯ್ತಾ, ಅಷ್ಟೇ. 2.4 ಮೇಲಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್.
2.4 lakh. A. ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. BDA. ಸೂಪರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವ. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಏಜ್ 54 years, Indian citizen, is working as an assistant manager of. He is getting a basic salary of 58,000 per month. He used to travel frequently out of India for his office work. ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಅನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ goes abroad of India only for employment purpose, for him second basic condition will not be applicable. And to satisfy that residence status, he should stay in India for 182 days or more. Simple. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಅವ ಬಚಾವ್. He left India from Delhi airport on 5th October 2022 and returned back in 23-24 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಇಂದ 5th October ತನಕ. ವಿ ಶುಡ್ ಕೌಂಟ್ 5th October ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ CDS ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ 10% of the basic salary, bonus 98, medical allowance 60,000. He was also reimbursed medical bill for his mother 15,000. Also taxable, no exemption will be there. It is perquisites anta. He also transferred laptop by company for 15,000. The laptop was acquired by a company on 1st October 2019 for 1 lakh. Company was charging a depreciation tardu irrelevant. This is the concept of transfer of asset to an employee anta. Perquisite actually one of the types of perquisites. That perquisite says that if any laptop or actually computer is transferred to the employee for a price less than WDV prevailing on that particular day, then the difference amount will be treated as perquisite. For computing the depreciation as per Income Tax Act, we should ignore the company's rate. We should check, for computers, we should check WDV method for 50%. For motor car, WDV method 20%. For other assets, 10% SLM method, straight line method. But depreciation should be counted for the whole number of years, computed for the whole years from the starting from, not from the previous year. We should check from the day, from the date when that particular asset has been purchased. ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅವನು 1st Octoberಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30th Septemberಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. He has also reimbursed salary of a servant of 4,000 per month taxable. PT paid by the employer 2,400 taxable ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 400 equity shares of allotted by the company at the rate of 250 per share, where the market share was 350. ಅಂದರೆ 100 into 400, 40,000 will be taxable. Short term capital gain STCG on which STT has been paid 94,000, 15% का tax होता है. ಸಿಂಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮುಂದುವರ್ಸ. He does not opt for 115 AC, thank God. Based on the facts of the case given below, choose the most appropriate answer to the below questions. What is the residential status of the 23-24? Okay, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲಿಂದ 5th October, 30 April, May, June, July, August, September, October, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. 30, 31, 30 plus 5, 188 days. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ. ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋವೆನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಇದು 15,000. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ.
ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದರ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ WDV ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. WDV ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 15,000ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. WDV ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1st October 2019 ಅಂದರೆ 30th September 2020ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ 50%. 1 lakh का 50% होता है 50,000. If you deduct 1 lakh 50,000 from 1 lakh, the WDV will be 50,000. 30th 9 2021 50% का 50,000 का 50% होता है 25,000. If you deduct 25,000 from 50,000, WDV will be 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th November 2022 ತನಕ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 25% का 50% होता है 12,500, रिमेनिंग 50% होता है 12,500. ಸೊ WDV ವಿಲ್ ಬಿ 12,500. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು 2,500 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಮೋರ್ that what is the actual value as of that today, as of that date. So there is no question of perquisite. So in this question no perquisite is there. He has also reimbursed salary of 4,000 per month hota hai 48,000. Okay, professional tax also we should check 2,500 2,400 and equity shares 400 into 100, that I have already explained. 40,000 ಶಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 15,000 ಪ್ಲಸ್ 48,000 ಪ್ಲಸ್ 2,400 ಪ್ಲಸ್ 40,000 105,400 will be perquisite. 105,400 will be perquisite. Okay, super. What is the income chargeable under the head salaries in the hands of 115 BAC ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ 115 BA ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ 50K 58K ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 58,000 ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12,000 6,96,000 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DA 58,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DA 10% ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ 69,600. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅದೆಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡುವ ಕೂಡಲೇ. ಬೋನಸ್ 98, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 60. ಬೋನಸ್ 98, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 60 ಇದ್ದದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ 105,400 96,000 69,600 plus 98,000 plus 60,000 plus 105,400 10,29,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PT ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋ 2,400 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ 115 BAC ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಷ್ಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 50,000 ಮೈನಸ್ 2,400 976,600 ಇದು ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ. ಸಿಂಪಲ್. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು STCG ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? STCGಗೆ 194,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 94,000 का 15% होता है. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ 90 ಯಾಕೆ 15% ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 111A ಇಂಟು 15% 14,000. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಅಪ್ ಟು 5 lakh ತನಕ ಎಷ್ಟು 12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 lakh to 10 lakh ಅದು 20% ಅಂದರೆ 976,600 ಮೈನಸ್ 5 lakh ಇಂಟು 20% 95,320. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. 95,320 ಪ್ಲಸ್ 12,500 ಪ್ಲಸ್ 1,400 121,920 ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 4% ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು 1.04 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ. 126,796 126,800 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಈ ಸಬ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಮಾತ್ರ
that Rajesh was the owner of 5 lakh of jewelry acquired, of which he could not provide satisfactory explanation. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 68 ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು. ಸೆಕ್ಷನ್ 68 ಅಂತ ಆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಎಸೆಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸೆಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆವಿ ಬೀಳ್ತದೆ. 60%, 20% का 25% का ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ 4% का ಸೆಸ್, ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 78% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇದೆರಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 lakh into 60%, 5 6 30, 3 lakh will be the answer. ಸಿಂಪಲ್, ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸರಿ ಬಂದಿದ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. Hardik is appointed as a senior executive officer at Sky Limited on 1/2/2022 for the scale of 35,000, 3,500, 65,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇಯರಿಗೆ, ಅಂದರೆ 1/2/2022 ಇಂದ 31/1/2023 ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ 35,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/2/2023 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31/1/2024 ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 3,500 ಇಲ್ಲ 38,500. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 35K ಫಾರ್ 10 months ಅಂದರೆ 3,50,000 ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 38.5K ಇಂಟು 2 months ಅಂದರೆ 38.5 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 77,000. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 38 ಸರಿ ಉಂಟು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡುವ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಇಂಟು 2 77,000. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಷ್ಟು 2 ಮಂತಿಗಲ್ಲ, 1st February to 31st March 2 ಮಂತಿಗೆ, ಪ್ಲಸ್ 3,50,000 427. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು. he has of dearness of 40%. ಇದರದ್ದು 40% DA ಈಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ. 170, 800 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬೇಕಾ? ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ, ಇದೆಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, next is given a rent-free accommodation 1/5/2022 which he occupied. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1st October 6 months. The company pays lease rent. ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5,000. ಅಂದರೆ 5,000 ಇಂಟು 6 months ಅಂದರೆ 30,000. 30,000 ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬಿಡುವ, ಪ್ಲಸ್ 597. ಈಗ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 30,000. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. He also being given provided the car one by actually above capacity which is used for private use only, ಅಂದರೆ ಅವನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ. Actual cost of the car is 8 lakh. Monthly expenditure is 5,000 monthly, which is fully met by the employer. Car is also owned by employer. One rule says that actually this is the perquisite. This is one types of perquisite. That rule says that if any car is provided by the employer, which is also owned by that employer to the employee, then its perquisite will be 10% of the actual cost, plus any additional cost that has been met by employer will be the perquisite for which is to be taxable in the hands of employee ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 lakh 10% ಹೋಗ್ತಾಯಿ 80K. ಇದು 5,000 into 12 that has also been met by that employer, that is 60K. ಒಟ್ಟಿಗೆ 1,40,000 will be the perquisite tax value. ಇದೇನು ಹಾಕುವ? ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕುವ. 1,40,000 ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರಲಿ. ಸಪೋಸ್ 1,20,000 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ 48 months ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1st October. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ 1,50,000 to ATC. ಇದು 80D. ಅದು ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 48 months ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ
HL40 ಅಂದರೆ 1/10/2022 ಇಂದ 30th/9/2023 ತನಕ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30th/9/2024 ತನಕ 24 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ತನಕ 36 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು. 26 ಅಂದರೆ 26 ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 48 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 22 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಇದು 22-23, 23-24, 25-25, 25-26 ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 30th/9/2026. That falls in the year of 26-27. So you should check the total number of years. So 5 years. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 120/5 ಮಾಡಿದರೆ 24,000 will be deduction. ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,20,000 48 ಮಂತಿಗೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು 6 ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಗ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 6 1 6 8 ಒಂದು ನಿಮಿಷ 1,20,000 ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು 48 ಮಂತ್ ಆದರೆ ಇಂಟು 6 ಮಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು 30,000 15,000 ಸಹ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ATC ಇಲ್ಲಿ ATD 24 he is interested to opt ಅಂದರೆ we should check in both the situation. Based on the facts below, choose the most appropriate answer. Next, value of the rent free accommodation ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ವಾಟ್ ವಿಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್? ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 5,000 into 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 30,000 ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ 24,000 ಬಂತ ಆನ್ಸರ್. 24,000 ಇಲ್ಲಿ 15,000 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ICAI ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರು. 5.3 ವಾಟ್ ವಿಡ್ ದ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್? ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 140 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತಾ. 1,50,000 ಇಲ್ಲಿ 1,50,000 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಯು ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ 115 BSc ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ GTI ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಡುವ. ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರುವ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು 3,50,000 ಒಂದು 3,50,000 77 ಅದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವಲ್ವಾ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು 5,90,000, ಇದು 2, ಇದು 3 ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟದಲ್ವಾ. 597,800 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 1,40,000 767,800 767,800 ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 17,800 ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 767,800. ಇದು ನೆಟ್, ಇದು GTI. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ATC 1.5 lakh ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 7th ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ATD 24,000 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ. -50,000 1 ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ, -174 ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೀದಾ. 543,800 ಇಲ್ಲಿ 767,800. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ 2.5 lakh 0, 2.5 to 5 lakhಗೆ 12,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 43,800 ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಬೇಕು. 43,800 ಇಂಟು 20% ಹೋಗ್ತಾ 8,760. ಅದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. 21,260 ಪ್ಲಸ್ 4% ಸೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾ 22,001 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ. 22,710. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ 12,500 ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 2.5 lakh to 0, 2.5 to 5 lakh 5%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 lakh to 7.5 lakh 20% ಅಲ್ಲ 10%. ಅಂದರೆ 2.5 lakh ಇದು 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 25,000 ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7.5 lakh to 10 lakh ಏನದು 15%. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದು 17,800 ಬಿಕಾಸ್ 767,800 ಮೈನಸ್ 750 17,800 ಇಂಟು 15% ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ 2,760 ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಪ್ಲಸ್ 25,000
plus 12,500, 40,170. Adraದ್ದು 4% we have to add, and then that amount come around 41,777 ಅಂತೆ, ಅಂದರೆ 41,780 ಅಂತ ಮಾರಿ. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ 50% ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, 22,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಬೆಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು 22,760 ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. 32 ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, 2211 ಬಂತೇನು ಅಲ್ವಾ ಈಗಷ್ಟೇ. ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 72,000. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಈ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 21 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಲ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ and share the video to the n number of students who must be benefited because exams are approaching. And if you are not subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel because you will as also notified. And as if you want to get more updates, please press the bell icon. So this is Abhijith Acharya. This is today's class, Abhi Classes of Abhijith Acharya, and this is the case based series part 1. I hope this video has made a wonderful revision for you. And signing off, see Abhijith Acharya, Abhi Classes. Thank you one and all. Bye bye.